Yes, good morning to all. My name is Gumra Chandrasen and we are trying to understand 12th Commerce Economics subject. In previous lectures, we already started chapter number 9. The name of chapter is Money Market and Capital Market in India. Under the money market, we already started in introduction what is meant by money market, and then also we started the what is the main player under the money market. Money market generally categorized into the organized and unorganized market. Already we started to the what is the main players in organized market. There is already we discussed to the bank, that is the Reserve Bank of India. It is a prime player in the money market. Also yesterday lecture we discussed to the commercial banks, right? Commercial banks also players in a money market. I think these also focus in previous lecture. That same topic now we today continue. In the last lecture, we trying to focus that what is mean by commercial bank, right? Generally, we know that what is the commercial bank and how they prefers to its role, right? I think you are on my now share screen. माझ्या share screen वरती आहात असं मी assume करते, right? So these are we discussed in previous lectures. What is the bank and how that establishes in India. Also we discussed the definitions: financial intermediary, dealer in loans, debts, banking company as a company which is transact the banking at India, right? Also we discussed the bank is an institution whose debts, that is the bank deposits, are widely accepted. Settlement of other people's debts each other, which is explained by Professor Sayers. And also yesterday we focused to that all functions. Clear? I think this topic is over in a last lecture. And today going on new topic. The name of topic is the cooperative bank. Yes, and right. So now you tell me what is meant by a cooperative bank? What is that word? Here under the cooperative come that all farmers together and farmers not say that, sorry. Come that all together and for help for each and everyone. That is the cooperative. विना सहकार नाही उद्धार अशी मराठीमध्ये म्हण. इंडियामध्ये फर्स्ट कोऑपरेटिव्ह शुगर केन फॅक्टरी नगर डिस्ट्रिक्ट मध्ये प्रवरा नगरला सुरू झाली फॉर युअर इन्फॉर्मेशन. त्यानंतर मग हळू लोकांना कळलं की नाही आपण एकत्र आलं तर आपल्याला खूप सारे ऍडव्हान्टेज मिळू शकतात. सो दॅट इज द फ्रुट्स ऑफ द बँकिंग. त्याच ते पुढं फळ म्हणूया की पुढे बँकिंग म्हणजे आज डेअरी फार्मिंग, डेअरीज आहेत, मिल्क सॉरी डेअरीज आहेत, जिनिंग प्रेस आहेत, कोऑपरेटिव्हच्याच आहेत सगळ्या. क्लिअर? आणि खेड्यामध्ये बघितलं तर दापोली अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँक आहे, आरडीसी कोऑपरेटिव्ह बँक आहे. तर at all are comes together and develop to them at the same category comes to such a bank, and just you are already told to hear. मी आता जे सांगितलं ते ऍक्च्युअली परफेक्टली बरोबर आहे. कोऑपरेटिव्ह बँक, whether you see that, yes, or telling is perfectly right. Generally, whether you focus to hear or whether you observing or studying, जर तुम्ही बघितलं तर कोऑपरेटिव्ह बँकेचा रोल खूप मोठा आहे. And that banks is the work for the development of the people. बँक काय करते कोऑपरेटिव्ह, तर सगळ्यांना एकत्र येऊन कसं जात आहे. That cooperative banks is come into the existence with the enactment to the Cooperative Credit Society Act 1904 under the British rule. And just you are told that meeting the credit needs of the local populations. आता जर तुम्ही नॅशनलाइज बँकेबरोबर कंपॅरिझन केलं तर थोडेसे हार्ड आणि फास्ट रूल असत नाहीये. कोणाचे कोऑपरेटिव्ह बँकेचे थोडेसे इझीच राहतात. नॅशनलाइज बँका सगळ्या रूल्स मध्ये असतात. आय एम राईट? ऑल नॅशनलाइज बँक्स गोइंग थ्रू ऑफ द जस्ट रूल अँड रूल्स. वाइस वर्सा कोऑपरेटिव्ह बँक्स, they are the not use any hard and fast rules. Yes, there is also rules and regulations. कोऑपरेटिव्ह बँकाचे पण खूप सारे रूल्स असतात, रेग्युलेशन्स असतात, पण नॉट लाईक अ nationalized bank. So it's easy meet to the needs of local population. That is the advantage.
Cooperative bank credit instruments such as a primary cooperative credit societies, districts credit society, म्हणजे प्रायमरी लेवल असेल तर प्रायमरी, सेमी अर्बन एरिया असेल तर परत आणि डिस्ट्रिक्ट लेवलला सेंट्रल असं त्याच्यामधनं लोन्स प्रोव्हाइड केलं जातं. सो दिस इज इंट्रोडक्टरी. इन इंडिया वेदर यू सी द हिअर इज अ 3 टायर कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीज. आत्ताच मी जे सांगितलं तसंच आहे. हे बघा इंडियामध्ये हे असं क्रेडिट डिस्ट्रीब्युशन होतं आणि इंडियामध्ये जर तुम्ही स्ट्रक्चर बघितला, सो दिस इज द स्ट्रक्चर इन इंडिया. प्रायमरी क्रेडिट कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज, हे झालं ग्रास रूट लेवलला, ग्राउंड लेवलला ज्या सगळ्या बँक्स असतात रुरल एरियामध्ये. त्याच्यावर पुढे आलं तर तुम्ही काय असणार, डिस्ट्रिक्ट लेवल कोऑपरेटिव्ह बँक्स, अँड वन मोर इज देअर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल वेदर कम्स टू द स्टेट लेवल, राईट. सो इन दिस वे बँक इन इंडिया हॅव डू द बिझनेस. जर आपण आपल्या इंडियामध्ये बघितलं तर कोऑपरेटिव्ह बँक्स ह्या स्ट्रक्चर फॉलो करतात, राईट. वेअर कम्स टू द बँक्स डील बिझनेसेस अँड ऑल दॅट स्टेट लेवलला जर आपण अपेक्स म्हणूया, राईट. सो इन दिस वे बँक्स इज रनिंग बिझनेस. मला वाटतं आपण लास्ट इयरला जरा थोडंसं आठवत असेल तर चॅप्टर नंबर 5 मध्ये बघितलं, आठवतोय का जरा बँकिंग बद्दलचं लिटल बिट नो दॅट काय डिस्कस केलं होतं आपण चॅप्टर नंबर 5 मध्ये, क्रेडिट फॅसिलिटीज टू द रुरल एरिया मध्ये. आठवतंय का जरा कोणत्या बँक्स आहे, टॉप बँक कोणती आहे तिथं? हा कोणती? येस ऍब्सोल्युटली राईट यशू, नाबार्ड. क्लियर. दॅट बँक्स प्रोव्हाइड टू द लोन्स टू द स्पेशली फॉर रुरल. आणि नाबार्डच्या अगोदर जी होती ती रिजनल रुरल बँक्स, SIDBI. येस SIDBI ने रे काही म्हणतोस तो. क्लियर. सो दीज आर द 3 टायर स्ट्रक्चर इन इंडियन बँक्स वेदर यू सी हिअर. तर तुम्ही त्या बँकेचं स्ट्रक्चर बघितलं तर तुम्हाला हे असं लक्षात येईल की इन दिस वे banks do the business. Also, we last year also discussed that banks providing the loans from to the short term, medium term, and long term basis. Clear. Primary level च्या banks आहेत ज्याला आपण primary cooperative societies म्हणूया. That can be you seen in most of them in rural areas. तर त्या तुम्हाला जास्तीत जास्त रुरल एरियामध्ये दिसून येणार आहे. आणि मग डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव्ह ह्या अर्बन एरियामध्ये असणार आहे आणि स्टेट लेवलचे जे सेंट्रल प्राईम बँक असते. सो दिस इज द वन ऑफ द अंडर पार्ट ऑफ कोऑपरेटिव्ह बँक्स. कोऑपरेटिव्ह बँकेबद्दलच आपल्याला जास्त काही नाहीये, हे लक्षात घ्या. आपण काय बघतोय लक्षात येतं तुमच्या, आपण पहिला प्लेयर बघितला RBI रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, दुसरा कमर्शियल बँक बघितली आणि तिसरं काय बघितलं, जस्ट वी फोकस टू द कोऑपरेटिव्ह बँक्स. क्लियर. Now we see the next player in a banking structure. The next player is a development financial institution. It is called DFIS. Clear. Development financial institutions, what's do here? We are trying to understand. Development financial institutions are the assist to the loan for medium and long term financial assistance. Clear. And that institution, that or agencies generally, just I told you that providing the loans, and it is really help to the specially for primary and also as well as secondary sector. आपल्या इंडियामध्ये असेल तर ऍग्रिकल्चर आणि इंडस्ट्री याच्यावर त्याचा फोकस असतो आणि they are the financing about that Industrial Finance Corporation of India, which is called IFCI. Clear. जर आपल्या इंडियामध्ये जर पाहिलं तुम्ही तर आफ्टर इंडिपेंडन्स नंतर 1948 ला IFCI, त्याला इंडस्ट्रियल फायनान्स कॉर्पोरेशन बँक असं आपण म्हणतो, दॅट कॅन बी हिअर कम्स टू हिअर and that establishes to here for that development financial institutions have number of operations to do them, and whether you see that 1948 to till 90 म्हणजे 1990 पर्यंत खूप सारे अप अँड डाऊन्स इकॉनॉमी मध्ये होत गेले. मग त्यावेळेस
P.V. Narasimha Rao and Manmohan Singh, the government changed the policies of India and they started to liberalization, globalization, and also privatization. So then our structure of these banks is changed, clear, and then in the same category, commercial banking, consumer finance, also what we say that venture capital, etc. These are recently come to the e-commerce. We can say that. So that development financial institutions that converting into that universal bank, right? आणि याच्यावरती तर आरबीआयचा आपण बघतो त्याचा कायम रोल आहे आरबीआय that guide to the not only these banks. RBI guidelines is to the commercial banks, cooperative banks, DFHI also. Clear? So RBI has issued that all guidelines is to development of financial institutions. Clear? मग ती ICICI असेल म्हणजे सगळ्या बँकेसाठी या बँकेच्या खूप इम्पॉर्टन्स रोल आहे. जस्ट मी सांगितलं तुम्हाला की that development industries, agriculture and other keywords and that industrial finance corporation IFCI and also such as that commercial banking, consumer finance, broking, venture capital, etc. e-commerce असेल and RBI continuously RBI चं ते एक अपेक्स बँक म्हणून कायम रोल आहे. They are the continuously monitoring about the Indian banking system. Clear? So also industrial credit and investment cooperation bank has become a universal bank. आज आपण म्हणतो की त्याची ब्रांच खेडमध्ये सुद्धा आहे आणि ही एक प्रायव्हेट सेक्टर मध्ये खूप मोठी बँक होताना दिसते पण त्याच्या गाईडलाईन सुद्धा आरबीआय मध्ये मध्ये चंदा कोचरे परत इश्यू वाजले होते बरोबर ना राईट आयसीआय बँकेवर. तर हा एक प्लेअर आहे कशामधला अंडर द मनी मार्केट मधला हा ऑर्गनाइज्ड प्लेअर. हे लक्षात ठेवा. आपण काय टॉपिक बघतो हे मात्र ऑलवेज विसरू नका काय बघतोय सध्या. तर दिस इज वन ऑफ द प्लेयर इन ऑर्गनाइज्ड सेक्टर मार्केट. Next one is another player in organized sector market in money market in India. That name of players is the Discount and Finance House of India. हर्षद मेहता आणि केतन पारेख यांनी जो मार्केट फ्रॉड केला होता तर तिथं DFHI चा रोल आहे त्याच्यामध्ये. त्यांनी ते लोनची रिकव्हरी घेतलं पण दिलं नाही परत असं काय बरंच काय काय. DFHI was set up in 1988 आणि हे सेटअप करण्यामागे भेगुळ नावाचे जे पर्सन होते त्यांनी एफर्ट्स घेतले होते. एफर्ट्स म्हणजे मग त्याला अपॉइंट केलं होतं की DFHI तुम्ही एस्टॅब्लिश करण्यासाठी. दे आर द सजेस्ट दॅट recommendations on regular committees and that jointly owned by Reserve Bank of the public sector banks and financial institutions. आणि ह्या DFHI चा खूप मोठा रोल आहे. that impact on Indian market as I told you here. So this is one of the player. सर एवढे फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन असताना बँक असण्याची गरज का पडली. कारण की आपलं इंडियन इकॉनॉमी तर बऱ्याच वेळा सांगितलं खूप मोठी आहे आणि what is most important is that why that establishes to the public sector and banking finance institute impact कशावर इम्पॅक्ट करायला जास्त करून त्यांचा liquidity to the money market instruments. And many times that continuously I repeat that word. Clear? की याचा रोल काय कशाचा तर मनी मार्केटचा. मनी मार्केट हॅव क्रिएट्स द नियर मनी instruments. What is the role of money market? Money market establishes near money instruments, right? So that DFHI is the issuing that all roles to here. सगळे रोल ते इथं प्ले करत असतात. तर त्याच्यातलंच हे आपण इथं बघितलंय. क्लिअर? सो दीज ऑल आर नाव इज कम्प्लिटेड. तर हे जे आपण आतापर्यंत बघितलं तर हे सगळं काय होतं. दीज आर द yes I am stop that share screen again. I launch that. आता आपण आतापर्यंत जे बघितलं ते काय होतं की हे सगळं आहे ते प्लेयर्स बघितलं आपण. क्लिअर? मगाशी तुम्हाला ट्री डायग्राम दाखवणं मला जरुरी वाटते. सो दॅट इज द रिझन. क्लिअर? सो यू आर ऑन माय अगेन शेअर स्क्रीन वरती आहात. तर लक्षात आलं तुमच्या इथं बघा आपण काय काय बघितलं. इथं अगोदरच तुम्हाला क्लिअर केलं होतं की आपण काय बघतोय लक्षात ठेवा. आपण आरबीआय फोकस केला बरोबर आहे. बँक्स मध्ये फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन्स फोकस केला याच्यामधला आणि मग त्या सगळ्या DFHI फोकस केलं. आता एक कॉर्पोरेट बिझनेस हे सुद्धा आहेत. नॉन बँकिंग फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन्स पण आहेत
पण आपण इथं स्टडी केलेले एवढेच टॉपिक आहेत, लक्षात ठेवा. गव्हर्नमेंटचा पण आपण फारसं डिटेल डिस्कस केला. बँक्स मध्ये कोऑपरेटिव्ह बँक्स बघितल्या आणि कमर्शियल बँक्स बघितल्या. क्लिअर. सो लिटल बिट फोकस ऑन दिस मार्केट. सो दिस इज द ऑर्गनाइज सेक्टर मार्केट. हे आपण आतापर्यंत बघितलं. आता आपण ऑर्गनाइज झालं बघून, बरोबर आहे की नाही. आता आपला फोकस कुठं असणार आहे, अनऑर्गनाइज्ड मार्केट. आपण मग पुढचा टॉपिक बघूया, त्याला आपण अनऑर्गनाइज म्हणतो. क्लिअर. So again, you are on my share screen. These all are the discussed to the previous lectures, and just today we discussed that TFHI हे सुद्धा आपण आज पाहून झालेलं आणि TEH करता पण झाले. So now we come to the second prime importance part in money market. Is called unorganized sector. हे हा दुसरा पार्ट आहे मनी मार्केट. मला सांगायला आपण अनऑर्गनाइज सेक्टर का म्हणतो, काय काय तुमचं लॉजिक काय याच्यामध्ये. सेक्टर तेच बघायचं आपल्याला की हे अनऑर्गनाइज सेक्टर काय आहे. दिस इज आवर डिस्कशन टॉपिक इज हियर. यस, ऑन युअर स्क्रीन माय सी. There is under the unorganized sector come to their indigenous bankers, money lenders ज्याला आपण सावकार म्हणतो, and unregulated non-banking financial intermediaries. की जर रुरल एरियामध्ये बघितला तुम्ही बऱ्यापैकी तर असे बरेचसे ऍक्टर्स तुम्हाला दिसून येतील की दीज आर द अंडर कम्स टू हियर. सो वन बाय वन वी फोकस टू देम. जस्ट आय टोल्ड यू दॅट अनऑर्गनाइज्ड मनी मार्केट देर आर द इंजिनियर्स बँकर असतील, मनी लेंडर्स असतील आणि अनरेग्युलेटेड नॉन बँक फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन ज्याला आपण NBFIs म्हणतो, राईट. And these activities of unorganized money markets are largely you seen in our country because why they are the importance to here in our country की आज सुद्धा आपल्या नेशन मध्ये यांची संख्या खूप जास्त आहे. त्याचं रिझन आताच तुम्हाला सांगितलं की आपल्या देशामध्ये अजून सुद्धा खूप सारे लोक रुरल एरियामध्ये राहतात. Majority people still live in our rural areas. So yes, we cannot be denied that is the reality. So first of that player in under unorganized market, this is called indigenous banker. Yes, you are on again my screen. So indigenous banker is one of the player in money market that financial intermediaries that functions कसे आहेत त्याचे की जनरली आपल्या ज्या कोऑपरेटिव्ह बँक्स आहेत, कमर्शियल बँक्स आहेत त्याच्यासारखे. आणि याचं डील कसं आहे ती तसंच आपण लास्ट इयरला पाहिलं. व्हेरी शॉर्ट टर्म, लॉंग टर्म आणि व्हेरी लॉंग टर्म इन्स्ट्रुमेंट्स that instruments give to them. त्याला वचन चिठ्ठ्या ज्याला आपण म्हणतो प्राइस प्रॉमिसरी नोट्स असतात, त्याला काय म्हणतो आपण हुंड्यास दिला त्याच्या थ्रू प्रॉमिसरी नोट्स करून त्याला इंग्लिश मध्ये प्रॉमिसरी नोट्स म्हणतात, ते दिले जाते. आणि याच्यावर जर तुम्ही इंटरेस्ट रेट पाहिला तर खूप वेगवेगळा असतो. कमर्शियल बँकेचं याच्यामध्ये खूप सारे डिफरन्स असतात. तुम्हाला जास्त असतो कमी असतो, खूप जास्त असतो. क्लिअर. आणि it is one more importance to here that mostly that certain that a social strata we can say that is very important source to the funds, especially or to the there are never seen into the loan given by bank. आणि तुम्हाला सर आज हे ऍक्टिव्ह आहे का? ऍब्सोल्युटली आहेच. आज सुद्धा रुरल एरियामध्ये खूप सारे लोक इंडिजिनस बँकर्सला प्रेफरन्स करतात, घेतात आहेच. क्लिअर. दुसरं आहे ते याला आपण म्हणूया मनी लेंडर्स, ज्याला आपण सावकार म्हणतो आपल्या भाषेमध्ये. आणि बऱ्याच वेळा तुम्ही न्यूज ऐकता त्याच्या संदर्भात. दॅट मोस्टली ऑपरेटेड इन टू द रुरल एरियाज दॅट युजली चार्ज दॅट मनी लेंडर्स इज व्हेरी हाय. सावकार्स वी कॅन से दॅट. अँड दॅट हे लोन ज्यावेळेस देतात ते विचार करत नाही फार्मर कशासाठी युज करणार आहे. जसं बँकेला आपण म्हणतो ना, बँक विचारते तुम्हाला कशासाठी लोन पाहिजे, म्हणजे तुम्हाला प्रोडक्टिव्ह पर्पज साठी पाहिजे की अनप्रोडक्टिव्ह पर्पज साठी, फॉर विच वन यू वॉन्ट द लोन. देयर इज नो एनी इश्यू, यू कॅन टेक लोन इट. आणि हे लोन सगळ्यांना दिला तर अनप्रोडक्टिव्ह, प्रोडक्टिव्ह वर्क असेल, कोणताही फार्मर असेल, लँडलेस लेबर असेल, काय म्हणतात त्याला, स्मॉल फार्मर असतील, महाराजांना फार्मर असतील, रुरल आर्टिशियन असतील किंवा छोटे छोटे उद्योगधंदे करणारे लोक नसतात का ग्रामीण भागामध्ये, that they all borrow money from that money lenders. आज इंडियातलं सोडा, महाराष्ट्रात खूप सारे लोक आहेत.
अशा मनी लेंडिंगचे खूप सारे ड्रॉबॅक्स आहेत. पण महाराष्ट्राचा ग्राफ बघतोय कंटिन्युअसली की सुसाईड फार्मरची संख्या वाढत चालली आहे, बिकॉज दे आर द एक्सप्लॉइट द मनी लेंडर्स. मदर इंडिया नावाची मूवी आली होती बघा, तिला ऑस्कर मिळालं होतं, काइंड गिव्हन कन्वर्शन फॉर यू. In that movie, how shows to the how the exploit by money lenders to the that saukars by the farmers. तर तो एक सावकार आहे, त्याला जमीनदार किंवा लँडलॉर्ड्स पण म्हणूया. तर तो फार्मर कडनं लोन देतो आणि ते परत कसं कसं घेत जातो असं त्याच्यामध्ये खूप छानपणे दाखवलंय. छान मध्ये पण म्हणता येणार नाही, पण इट इज रिअली ट्रॅजेडी ऑफ इंडियन फार्मर्स. खूप मोठी ही ट्रॅजेडी आपल्याला दिसून येते आणि हा एक खूप मोठा ड्रॉबॅक्स आहे. फॅक्ट आहे. दीज आर द बिग प्रॉब्लेम्स ऑफ seen in our Indian money market, under that is unorganized market. आणि त्याच्यानंतर तिसरी कॅटेगरी आहे अनऑर्गनाइज्ड मार्केटची, ज्याला आपण NBFIs म्हणतो, नॉन बँकिंग फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन्स. आणि त्या नावातच त्यांच्यात अनरेग्युलेटेड, त्यांच्यावरती फारसा कंट्रोल नाही. क्लिअर. आता प्रत्येकाच्या बिल्डिंगला मला वाटतं बऱ्यापैकी VC नावाचा प्रकार असतो, माहिती आहे ना, VC चिट फंड आपण त्याला म्हणतो. सगळ्यांनी एकत्र यायचे, महिन्याला एवढे पैसे कलेक्ट करायचे आणि ते बोली विषय असते, ज्याला गरज आहे तो पैसे देईल आणि घेईल. राईट राईट ऑर रॉंग? क्लिअर. आणि मग त्याच्यामध्ये येस दॅट इज कम्स टू अंडर दॅट लोन कंपनीज, चिट फंड्स अँड निधी असं त्याच्यामध्ये येतं. सांगतो ऐका. दीज आर कम टू दीज मार्केट. निधीज असतील, फंड्स असतील, that including is there, that members are come to the what we say that regularly contribute in that chit fund ला आपण म्हणतो, and after few days that withdrawing money, प्रत्येक महिन्याला ते एकत्र येतात. जर आपल्या इंडियामध्ये बघितलं तर केरळा, तामिळनाडू याच्यामध्ये खूप तिकडे देशी प्रकार चालतो. फसवापासून नाही म्हणत मी, एक चांगल्या अर्थानं. किंवा लोन कंपनीज आर फायनान्स्ड कंपनीज, दे आर द कंपनी पाहिलं तर दॅट प्रोव्हाइड द लोन्स ट्रेडर्स, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज अँड ऑल्सो सेल्फ एम्प्लॉइड पर्सन्स. आता मलाही सांगा, हे सगळे जे आपण आपल्या स्किलवरती बघतोय सध्या, निधी असेल, चिट फंड्स असतील, लोन कंपनी असतील, याच्यावरती कसलाही कंट्रोल नाही. कंट्रोल पण राहू शकत नाही ना. तुम्ही VC तयार केले, तुमच्यात गव्हर्नमेंट कशाला इंटरफेअर करावे. पण एका अर्थानं चांगलं पण आहे, बिकॉज युअर नीड्स सॉल्व इन युअर एरिया. तुमची जी काही गरज आहे ती तुमच्या एरियात ती सॉल्व होऊ शकते किंवा होतेच, नो डाऊट. वॉट एव्हर हॅव युअर नीड्स दॅट नीड सॉल्व इन युअर एरियाज. राईट. whatever have you needs that solve in your areas, and that is the most benefit. I think हे खूप चांगलं बेनिफिट आहे याचं. Clear. Which is called that unregulated non-banking financial intermediaries. These are comes to here, right? So here is our ऑर्गनाइज मार्केट मधलं आपल्याला जे पाहिलं की दोन्ही आपल्या इथं बघून झाले. क्लिअर. आणि जे मग सांगितलं ते प्लेयर्स त्या माझ्या ह्याच्यामध्ये दाखवलं होतं बघा, कॉल अँड नोटीस मनी, ट्रेझरी बिल्स, हे काय तुम्हाला स्टडीला नाहीये. किंवा कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉझिट्स, कमर्शियल बिल्स, दीज आर ऑल्सो सम डिफरंट्स इश्यूड बाय द कंपनीज. क्लिअर. ते ऑर्गनाइज सेक्टर मधलं आहे, तुम्हाला स्टडी. पण माझ्या ह्याच्यात दाखवलंय, ते तुम्ही नोट्स मध्ये कॅरी करणार आहात एव्हरीवन. राईट. सो दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गनाइज अँड अनऑर्गनाइज मार्केट इन इंडिया. क्लिअर. मोस्ट ऑफ द टॉपिक मनी मार्केट मध्ये सगळे प्लेयर्स कव्हर केले आहेत, ऑर्गनाइज प्लेयर्स अँड ऑल्सो अनऑर्गनाइज प्लेयर्स. येस, प्लीज रिप्लाय. येस, येस ऑर नो. व्हेरी गुड. So now going on to the role of money market in India. पुढचा टॉपिक बघूया आपण. मग आता इंडियामध्ये मग आता
मनी मार्केटचा रोल काय आहे? Clear. Now today we are trying to focus on what is the role of money market in India. Money market in India have a short-term requirements of borrowers. What is the prime role of that market? काय करत आहे हे मार्केट? मुळातच ते शॉर्ट टर्म ते 365 डेज साठी लोन प्रोव्हाइड करत आहे. अप टू 365 days. That money market provide that reasonable access to the meeting that short-term all finances. Clear. And these are the needs are fulfilled by the money market, and this is the most important market for to the short-term borrowers. Liquidity management. Yes. Clear. What is one more importance to of that money market? Here, the liquidity management done by the market, because here is the one to the platform, the lenders and between the borrowers. ज्याच्याकडे पैसे जास्त आहेत त्यांनी इथं लावा, ज्याला गरज आहे तिथनं घेऊन जावा. सिंपल. म्हणजे हे मॅनेजमेंट कोण करताय? मनी मार्केट. दिस इज द डायनामिक मार्केट. इट इज फॅसिलिटेट टू द बेटर मॅनेजमेंट ऑफ द लिक्विडिटी अँड मनी. And that economy are the monetary authorities to that lends to the, just I told you, lending and borrowing. So it is good help to our economic development to our countries. याचा खूप चांगला बेनिफिट आपल्या इकॉनॉमीच्या डेव्हलपमेंट साठी होतो. That we cannot be deny. आपल्याला डिनाय करायची गरजच नाही, फॅक्टच आहे. सो इट्स म्हणजे दोघाला एक प्लॅटफॉर्म दिलेला आहे. क्लिअर. नेक्स्ट वन इज देअर पोर्टफोलिओ मॅनेजमेंट. व्हॉट इज कॉल्ड पोर्टफोलिओ? मला मॅनेजमेंट नाही विचारलं किंवा मनी मार्केटचं पण नाही विचारलं. पोर्टफोलिओ कशाला म्हणतो आपण? हा, portfolio means what? Actually is what? Huh? की तुम्ही एकाच वेळेस वेगवेगळ्या इन्स्ट्रुमेंट मध्ये इन्व्हेस्टमेंट करू शकता. यू अंडरस्टँड? कमर्शियल पेपर्स असतील, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉझिट असतील, बॉन्ड्स असतील, डिबेंचर असतील. हाऊ यू मेनी ऑप्शन्स. आय एम राईट? म्हणजे एकीकडे लॉस झाला तर दुसरीकडे प्रॉफिट तुम्हाला होऊ शकतं. असं तर होणार नाही सगळीकडेच तुम्हाला लॉस होतं. At one time you have in money market, you invest in various instruments in money market. की तुम्हाला कुठेही इन्व्हेस्टमेंट करायला चान्स आहे, अगदी अनऑर्गनाइज सेक्टर मध्ये सुद्धा. म्हणजे त्याच्यात एक्सप्लॉयटेशन वगैरे होतं, ते दिस इज ट्रू. बट when you come to the money market, especially in share market, right, you have to the chance in investment in different types of portfolios, different types of instruments in the market, and that all that instrument designed for the investors. You can be invest there and you hold your investment in that portfolio. That all portfolios after some duration, up to 365 days, you can give the benefits. मनी मार्केट मध्ये चांगला स्टडी असेल तर तुम्हाला काहीच प्रॉब्लेम येत नाही. What I told you here, in money market, if you have well knowledge of investment in this market, so no issue. Range of security means portfolio. अरे काय पण समजून येता. वेगवेगळे इन्स्ट्रुमेंट्स आहेत, कमर्शियल पेपर असतील. ते काय झालं तुम्हाला काय म्हणतोय? You have give the chances for investment in the different types of instruments. They are the cover your risk. Clear? So these are the opportunities. Range त्या सगळ्याची मिळून होते मेहता. Clear? Next one is there equilibrating that mechanism. किंवा equilibrium of mechanism म्हणूया त्याला. एक महत्वाचं काय तर इथं जे अवेलेबल रिसोर्स आहेत, जे लोकांची इन्व्हेस्टमेंट करतात, आपण त्याच्यामध्ये आठवतंय की तुम्हाला बघितलं याच्यामध्ये नॅशनल इन्कम सर्क्युलर. आपल्याकडनं आलेला मनी आपण काय करतो? आपल्याला मनी येतो कशातनं? फॅक्टर मार्केट मधनं, ऍज अ ओनर्स ऑफ फॅक्टर सप्लायर, राईट. तो आलेला मनी काय करतात लोक? सेव्ह करतात. सेव्ह आलेला मनी कुठे जातो? फायनान्शियल मार्केट. आणि तो काय होतो? इन्व्हेस्टमेंट होतो. आणि मग तो थोडक्यात मध्ये तो काय झाला?
This the money is a channelized. That money is a channelized and it is establishes the equilibrium between demand and supply. Just I told you. ज्यांना गरज आहे ते मनी घेतील, ज्यांना गरज नाही ते सोडून देतील. सिंपल. आणि तो शॉर्ट टर्म साठी घेतला जातो. सो इट इज गुड mechanism of this market. Clear. Next one, financial requirements of the government. Money market, yes, RBI चा तिथं रोल आहे, स्वतः गव्हर्नमेंट तिथं आहे. गव्हर्नमेंटला सुद्धा या मनी मार्केटची खूप हेल्प होते. गव्हर्नमेंट ऑल्सो फुलफिल दॅट short term financial requirements through of the treasury bills they can take from such a market. Implementation of monetary policy. I already told you monetary policy is that policy used by RBI. Credit under the credit control point. That is come to the that policies. What we say that quantitative credit control and qualitative credit control. Am I right? So this policy implemented by Central Bank of India, and that I just told you that is the whether used to that quantitative credit control, bank rate असेल, open market operation असेल, reserve ratio, CRR and SLR, or open market operations or repo rate. These all are the quantitative credit controls to improve the economy. वाईस वर्षा क्वालिटेटिव्ह आहे. समजा याच्यात पण मार्केट कंट्रोल होत नाही, इन्फ्लेशन वरती कंट्रोल येत नाही, डायरेक्ट ऍक्शन घेणं, मॉरल सेशन ऑर्गनाइज करणं, त्याला सजेशन देणं, discriminate in between the home use and productive use of the goods and services. These are through monetary policies are implemented by Reserve Bank of India, and Reserve Bank of India is one of the player of money market. इकॉनॉमीला कंट्रोल करण्यासाठी क्वांटिटेटिव्ह आणि क्वालिटेटिव्ह क्रेडिट कंट्रोलचा खूप मोस्ट इम्पॉर्टन्स आहे. सो इट इज बेस्ट इम्प्लिमेंटेशन. दीज इज कॉल्ड मॉनिटरी पॉलिसी. लक्षात कायम ठेवा. There are the two policies to the economy, progressive and also control to economy, inflations and deflations. One is a fiscal policy and second one is a monetary policy. And monetary policy under come to the RBI's qualitative and quantitative credit control instruments. Right. So this is one more importance to the important role of these money market. Next one is there economizes the use of cash. Yes, whether you many time I think told you here. इथं आपण काय करतो बरेच वेळा की मनी मार्केट हे काय नियर मनी इन्स्ट्रुमेंट्स आहेत, बरोबर, अँड दे आर व्हेरी क्लोज सबस्टिट्यूट टू मनी अँड इट इज नॉट ऍक्च्युअल मनी. सो यू कॅन इन्व्हेस्ट इन युअर दॅट डिफरंट टाइप्स ऑफ इन्व्हेस्टमेंट दॅट इन्स्टिट्यूशन. सो यू कॅन से द व्हाय सर that use that how that economize, what is the benefit, whether what is benefit means what, that is liquidity is very less, it is not like actual money, means there is a very less chances to the create inflation and all. पैसा खूप जर झाला तर काय होतं, इन्फ्लेशन क्रिएट होऊ शकतं. पण जर मनी जर असा या इकॉनॉमी मध्ये वेगळ्या वेगळ्या इन्स्ट्रुमेंट मध्ये इन्व्हेस्ट झाला, ज्याला आपण नियर मनी इन्स्ट्रुमेंट म्हणतो, मला असं पैशातच केलेलं काय वाईट आहे, पैसा डबल होणार नाही ना, पण इन्व्हेस्टमेंट डबल होऊ शकते. राईट. व्हॉटेवर तुम्ही 100 रुपये ठेवले तर ते 100 रुपये तुमच्याकडेच राहणार. 100चे ऑटोमॅटिक 110 मध्ये होणार नाही. पण ते 100 रुपयात तुम्ही शेअर परचेस केला, तो त्या कंपनीच्या वापरामध्ये आला, कंपनीला बेनिफिट झालं, कंपनीने तुम्हाला प्रॉफिट दिलं, ज्याला आपण डिव्हिडंड म्हणतो. राईट. 10 रुपये तुम्हाला भेटले तर 110 रुपये झाले ना. क्लियर? येस, दॅट इज द डिव्हिडंड. सो these are the economize the use of cash. I'm just telling that one share, many or instruments there are get the more benefit. Next is the growth of commerce, industry and trade. What is do the here? That money market facilitates to the discount bills of exchange, local and international traders who are that urgent need of that short-term funds. Clear? And it is also providing the working capital for agriculture and also small scale industries, because these markets simultaneously connect with primary, secondary and also tertiary sector. Yeah. So this is one of the instrument, or it is very most important here. So these all are the money market importance goal of the money market in India. Are you understand it all? Yes, please reply me. आम्हाला का फारच डोक्याच्या वरून गेलं. बोला. What is the drawbacks, or we can say the limitations? मी काय सांगणार नाही, फटाफट मी सांगू रिकामा होतो. फर्स्ट ड्रॉबॅक इज व्हॉट? डिकॉटॉमी स्ट्रक्चर. आपण डिकॉटॉमी स्ट्रक्चर, डिकॉटॉमी माहिती आहे ना, डिकॉटॉमी. सो डिकॉटॉमी स्ट्रक्चर मीन्स व्हॉट? ऑर्गनाइज, अनऑर्गनाइज आणि सब मार्केट पण आपण तिथे बघितलीच नाही, असं स्ट्रक्चर आहे या मार्केटचं. सिंगल मार्केट आहे एकदम, सगळी एकच मार्केट.
economic structure is there. There is a organized and also unorganized. Organized can be controlled by government, this RBI or government. Vice versa, economic structure that is come to unorganized, money lenders, nidis, companies, whatever have there, they never be controlled by the money market. म्हणजे इकॉनॉमिक स्ट्रक्चर असल्यामुळे प्रॉब्लेम काय झालाय, कंट्रोल वरती लिमिटेशन्स आली आणि मग जर इकॉनॉमीमध्ये इन्फ्लेशन डिप्लेशन काय झालं तर गव्हर्नमेंट एवढं चांगलं कंट्रोल करू शकत नाही. नेक्स्ट वन इज देयर इज अ लॅक ऑफ युनिफॉर्मिटी रेट्स ऑफ इंटरेस्ट. सगळ्या इन्स्ट्रुमेंट वाईज इथे काय प्रॉब्लेम लक्षात आला तुमच्या, इन्स्ट्रुमेंट वाईज रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिफरंट, इन्स्ट्रुमेंट चेंज रेट इज चेंज. मला सर असं का 365 डेज द्यायचं आहे ना, सो मस्ट इज देअर युनिफॉर्मिटी, पण तशी नाहीच आहे. आणि अजून वाय एवढी तर नाहीच आहे, म्हणजे ऑलरेडी ऑर्गनाइज मध्ये पण असणाऱ्या इन्स्ट्रुमेंट मध्ये हे नाहीये सारखे रेट ऑफ इंटरेस्ट नाही, आणि ऑर्गनाइजचे आणि ऑर्गनाइजचे इंटरेस्ट रेट कुठेच मॅच होत नाही, टोटली डिफरंट फ्रॉम इच अदर. क्लिअर, एवढंच लक्षात ठेवा. फंड्स, बऱ्याच वेळा फंडचं शॉर्टेज आहे, बॉरोवर जास्त आहेत, मग तुम्हाला माहिती आहे फंडची डिमांड जास्त वाढली की रेट ऑफ इंटरेस्ट वाढणार, सिंपल. अनऑर्गनाइज सेक्टर मध्ये 12, 14, 18% इंटरेस्ट रेट चालतो, माहिती आहे का तुम्हाला? आय यू नो दॅट. वाईस वर्सा तुम्ही ऑर्गनाइज मध्ये बँकेमध्ये गेलात तर तुम्हाला रेट ऑफ इंटरेस्ट अनऑर्गनाइज पेक्षा कमी आहे. कमी जास्त का, एक तर लोकांना फॅमिलियर आहे, कोणासाठी जे लोक इलिटरेट आहेत त्यांच्यासाठी अनऑर्गनाइज मार्केट खूप फॅमिलियर आहे. इतर तुम्हाला सर अनऑर्गनाइज मार्केटच नको आहे, पण अनऑर्गनाइज मार्केट नको आहे तर तसं स्ट्रक्चर तुम्हाला ऑर्गनाइज मार्केटला द्यावं लागेल, प्री सुटेबल, ते तेवढं होऊ शकत नाही. फार्मरचा नीड वेगळा आहे, बँकेमध्ये तुम्ही गेला तर टिकबर फॉर्म आणि सिग्नेचर असतात, तेच फार्मर लोन घ्यायला गेला तर तेवढं तू कुठनं करणार, एवढे डॉक्युमेंट कुठनं आणणार, आणि बँक लोन देताना किती विचार करते ऑर्गनाइज सेक्टरचा. सो इट इज नॉट इझी. सीजनल फ्लक्च्युएशन, इंडियन इकॉनॉमी स्टिल डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, राईट. Seasons impact to the especially for unorganized market, and not only unorganized market also as well as organized market also. तर इंडियामध्ये चांगला रेनफॉल झाला तर क्रॉप्सला डिमांड येते, बरोबर आहे की नाही, म्हणजे त्याच्यासाठी असणारे क्रॉप्स, पेस्टिसाइड, सगळ्या इंडस्ट्रीची डिमांड वाढणार आहे, राईट. म्हणजे त्याचे शेअर व्हॅल्यू वाढणार जून मध्ये, जून जुलै ऑगस्ट. समजा सुरुवातीलाच पाऊस कमी झाला तर त्या कंपनीच्या प्रोडक्टलाही डिमांड येणार नाही, आणि त्याचं डिमांडच नसेल तर लोक, तो इन्व्हेस्टर कसा इन्व्हेस्टमेंट करणार, किंवा त्याला डिमांड नसेल तर प्रोडक्शनचा इश्यूच नाहीये. सो देअर आर द सीजनल फ्लक्च्युएशन्स इन इंडिया. लॅक ऑफ फायनान्शियल इन्क्लुजन्स. मेनी इन आवर इंडिया देअर आर द नंबर ऑफ पीपल्स आर द लेस इन्कम ग्रुप्स, और वी कॅन से द वीकर सेक्शन्स. आज सुद्धा इंडियामध्ये व्हलनरेबल ग्रुप ज्याला आपण म्हणतो, ज्यांची इन्कम खूप कमी आहे, त्यांनाही मार्केट माहित नाही. हे सोडा, आपल्याला किती लोक मनी मार्केटमध्ये आहेत. मनी मार्केटमध्ये आपल्यासाठी येस की आपल्यासाठी कमर्शियल बँक आणि अनऑर्गनाइज एवढीच मार्केट माहिती, पण त्याच्या पलीकडे सुद्धा एक बिग मार्केट आहे ना शेअर मार्केट सारखी, पण आपल्याला ती मार्केटच माहित नाही, मला सुद्धा माहित नाही. क्लिअर आहे, पण आपण यूज करतो. वन मोर प्रॉब्लेम, आता हे एवढं हे डिले कुठे होऊ शकतं की अनऑर्गनाइज सेक्टरमध्ये टेक्नॉलॉजी वापरतो, ट्रान्सपरन्सीच नाहीये तिथं, टेक्नॉलॉजी यूज सोडा. सो अब्सोल्युटली देअर इज टेक्नॉलॉजी अपग्रेडेशन अँड ऑल, इट इज रिअली चॅलेंज. आता थोडंसं झालंय हे अपडेट, एवढं खरं आहे, पण हे सगळा चेंज हा ऑर्गनाइज मार्केटमध्ये आहे, अनऑर्गनाइज मार्केटमध्ये हा चेंज झालेला नाही. अब्सेन्स ऑफ इंटिग्रेशन, त्याला आपण म्हणतो स्टार टू एंड, इंटिग्रेशन असू शकत नाही, कारण की इकॉनॉमिक स्ट्रक्चर आहे. इकॉनॉमिक स्ट्रक्चर इज वन इज ऑर्गनाइज वन इज अनऑर्गनाइज. सो हाऊ यू इंटिग्रेट दॅट बोथ मार्केट्स? होऊ शकत नाही, अजिबात होणार नाही. दिस इज द बिग प्रॉब्लेम. मल्टिप्लिसिटी इंटरेस्ट रेट, हा पॉईंट डबल झाला. लॅक ऑफ युनिफॉर्मिटी आणि इंटरेस्ट रेट, क्लिअर. लॅक ऑफ ऑर्गनाइज बिल मार्केट, हे कॉमन बिल मार्केट नाही यांचे. These are the really challenge to be here. होऊ शकत नाही इकॉनॉमिक स्ट्रक्चर. अगेन लेस नंबर्स ऑफ डीलर्स, जे डीलर व्हायला पाहिजे नाही मार्केटमध्ये. समजा माझ्यासारख्या माणसाला मार्केटमध्ये जायचं असेल तर एक तर मला आपण काय म्हणतो, आपण रिलाय हू विन माय ट्रस्ट, that person I get really is rare, and available dealers are very less in numbers. So these are the challenge. Right? These all are the problems of the Indian money market. Clear? So one point is repeated, multiplicity of interest rate. Right? Clear?
आय अंडरस्टँड दॅट ऑल. समजलेत का? Seasonal fluctuations, money market satisfy working capital needs to some product are producing at a time season. They are require more working capital during seasons. Copy paste करतोय हा मी आता बुक्स मधलं 100%. हेच मी सिंपल सांगितलं की ऍग्रिकल्चरचं एक्झाम्पल दिलं तुम्हाला की ऍग्रिकल्चर मार्केट्स, ऍग्रिकल्चर मधले मी तुम्हाला सांगितलं की डिमांड कधी असं कॉपी पेस्ट नका करत जाऊ, स्वतः सांगत जा हे असं नका कॉपी, आय डोंट लाईक दिस. स्वतः सांगत जा सर येत असेल तर, काही गरज नाही अशी कॉपी पेस्टची. ओके, I understand. These all are the reforms, are the these market introduction of new instruments, RBI repos and reverse repos, interest rate and NEFT and RTGS, clear, and electronic dealing, clear. Are you understand this one? समजले का रे? का डोक्याच्या वरून चालले पारच? सांगा मला, आमच्या डोक्याच्या वरूनच चाललं. ओके, सो पार्ट बी इन द टॉपिक. आता पुढचा पार्ट बी बघूया. याच्यातला सोपा पार्ट आहे, अगदी छोटासा पण आहे. त्याला आपण म्हणूया कॅपिटल मार्केट. हे अरे हा हे तुम्हाला बुक्स मध्ये नाही आहेत, पण मी हे काढले होते, हे टीवाय बीकॉम ला आहेत. रिसेंट रिफॉर्म्स इन इंडियन मनी मार्केट. याच्यामध्ये बघा हे सुखमय चक्रवर्ती कमिटी 1984 ला तेव्हापासून सजेशन किंवा नारायण वेगुल नरसिंह कमिटी 19. त्याच्यात काही रिपीट पण होती ना. हे रेग्युलेशन म्हणजे मार्केट फ्री इंटरेस्ट रेट आपण पाहिले होते ऑलरेडी. इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू मनी मार्केट इन्स्ट्रुमेंट ते पण झालेले आहे. हा, रिपर्चेस अग्रीमेंट जे रेपो आणि रिव्हर्स रेपो म्हणतो ते बार घ्यायचं. येस, LAF लिक्विडिटी ऍडजस्टमेंट फॅसिलिटी मध्ये चेंज करणं. क्लिअर. मार्जिनल स्टँडिंग फॅसिलिटी याच्यामध्ये सुद्धा चेंज करणं. मनी मार्केट म्युच्युअल फंड्स, दिस इज ऑल्सो रिफॉर्म्स डन बाय द बँक हिअर. हा रिफॉर्म्स म्हणण्यापेक्षा एक नवीन इन्स्टिट्यूशन आणली लिक्विडिटी वाढण्यासाठी. एस्टॅब्लिशमेंट ऑफ DFHR पाहिले आपण ऑलरेडी. इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्झॅक्शन ऑलरेडी डिस्कस केले. डेव्हलपमेंट ऑफ इंट्रा बँकिंग सेल कॉल अँड नोटीस मनी मार्केट, हे याच्यामधलं कसं सब मार्केट मधली एस्टॅब्लिशमेंट आहे. आणि एस्टॅब्लिशमेंट ऑफ CCIL, हे क्रिसिल आणि केअर ह्या दोन आहेत ना, त्याच्यात ही एक नॉर्म्स देणारी एजन्सी आहे. क्लिअर. अँड रेग्युलेशन्स ऑफ नॉन बँकिंग फायनान्शियल कंपनीज ज्याला आपण म्हणतो NBFICS, तर त्याच्यावरती कंट्रोल करणार आहे. फक्त तुमच्या माहितीसाठी सांगतात. दीज ऑल्सो आर द रिफॉर्म्स इन कम्स टू द इंडियन मनी मार्केट. हे तुम्हाला नाही येत, टेन्शन नका घेऊ. सुरुवातीला केलं तेवढेच आहेत, पण हे ओव्हरऑल एवढे रिफॉर्म्स आहेत. क्लिअर. त्याच्यात इतर काही मला नाही समजलं तर मला विचारा. नाव वी कम टू द इन चॅप्टर सेकंड पार्ट. Small part is the topic. This is called capital market. What is the knowledge of your capital market? First tell me. मनी मार्केटचं नॉलेज पण तुम्हाला बऱ्यापैकी होतं, फक्त बुक्स मधलं कॉपी पेस्ट नका करत जाऊ. तुम्हाला स्वतः येत असेल तर सांगा. म्हणून तुम्हाला तुम्ही वाचून सांगता ते लक्षात येतं लगेच. येस, व्हॉट इज द कॅपिटल मार्केट इन इंडिया? कशाला म्हणतात, काय कशाला म्हणूया आपण कॅपिटल मार्केट? विच कॅन यू से विथ long term dealings in comes to the capital market. Short term पेक्षा तर long term ला खूप जास्त व्हॅल्यू आहे, इथं ती डील केली जाते under this market. So we are trying to understand this capital market. Capital market, that long term funds are that equity and debts raised within and outside the countries. And most important is that it is also very important constitute of the financial system, development of the effective capital market and necessary for the promoting for investment as well as achieving the economic growth of our countries. Clear. आपल्या देशामध्ये नाही, जगभरामध्ये कॅपिटल मार्केट्स आहेत असं समजू नका. फक्त इंडियाच्या स्ट्रक्चर मध्ये सगळीकडे मोस्ट ऑफ द ज्या काय म्हणून डेव्हलप कंट्री असतील किंवा तिथे डेमोक्रॅटिक सिस्टम आहे तिथे सिस्टम आहे. जनरली इन द कॅपिटल मार्केट इज व्हॉट हॅपन देअर डिमांड फॉर द लॉंग टर्म फंड्स दॅट कम्स फ्रॉम ऍग्रिकल्चर, ट्रेड, इंडस्ट्री, इंडिव्हिज्युअल सेव्हियर्स, सेव्ह करणारे लोक म्हणतात त्याला, कॉर्पोरेट सेव्हिंग, बँक्स, इन्शुरन्स कंपनीज, and that specialized financial institutions are that suppliers for the long term funds. Clear. So in this way that market is done here. Money market is 365 days ची आहे आणि कॅपिटल मार्केट अबाउट दॅन 360 days ची मार्केट आहे. क्लिअर. तर थोडक्यात कॅपिटल मार्केट कशाला म्हणूया? दॅट मार्केट इज द मार्केट वेअर आर बायर्स अँड सेलर्स engage in trade of financial securities like bonds, stocks, etc. The buying and selling undertaken by the participants such as individuals and institutions. ही कोर कन्सेप्ट आहे. क्लिअर ऑन युअर स्क्रीन.
कशामध्ये डीलिंग होते, बायर्स अँड सेलर्स अँड दॅट एंगेज इन द ट्रेड ऑफ फायनान्शियल सिक्युरिटीज. मग ते कंपन्यांनी इश्यू केलेले बॉन्ड्स असतील, स्टॉक्स असतील. इथे काय केलं होतं, बायिंग अँड सेलिंग ऑफ अंडरटेकन बाय दॅट ऑल पार्टिसिपेंट्स, राईट. सो दीज इज कॉल्ड कॅपिटल मार्केट. व्हॉट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कॅपिटल मार्केट इन इंडिया? हिअर इज अंडर द स्ट्रक्चर, म्हणजे ह्याला आपण परत म्हणूया प्लेयर्स कोण आहे. जसं आपण पाहिलं ना मनी मार्केटचे प्लेयर, ऑर्गनाइज आणि अनऑर्गनाइज. इथे तसं ऑर्गनाइज अनऑर्गनाइज काही नाही, त्याच्यात डायरेक्ट प्लेयर्स आहेत, ते बघूया. It is a government security market and industrial securities market is comes to bear under the structure. Whether you focus into the capital market, clear, under the structure, there is a capital market of the whether you see that government security, also known, I think many word I yesterday also told you, yield agent market, GILT, EDGED असं. और त्याला दुसरं नाव आहे गव्हर्नमेंट सिक्युरिटीज मार्केट किंवा इंडस्ट्रियल सिक्युरिटीज मार्केट किंवा डेव्हलपमेंट फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन अँड फायनान्शियल इंटरमिडियरीज. हे फोर मेन प्लेयर्स आहेत याच्यामधले, क्लिअर. याच्या सगळ्याच्या मिळून मार्केट तयार होते, क्लिअर. त्यावेळेस तुम्हाला पुढे टी डायग्राम दाखवणार, डोंट वरी. These are the four, yes, दाखवलं नाही काही का, हा, दिस इज द फोर प्लेयर्स. डेव्हलपमेंट ऑफ फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन्स, फायनान्शियल इंटरमिडियरीज आर द फोर मेन प्लेयर्स. आणि याच्याबद्दल थोडंसं बघूया. गव्हर्नमेंट सेक्युरिटी ज्याला आपण म्हणतो, अंडर द गव्हर्नमेंट सिक्युरिटी, जस्ट आय टोल्ड यू, दिस इज द yield agent मार्केट अँड इट इज डील्स विथ गव्हर्नमेंट अँड सेमी गव्हर्नमेंट सिक्युरिटीज. आणि याच्यात तुम्ही इन्व्हेस्टमेंट केली, तुम्हाला कोण करतं, तर आरबीआय ची सिक्युरिटी सेल करते ओपन मार्केटमध्ये. त्यावेळेस नॉन बँकिंग फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन्स, बँकांना कंपल्सरी त्या सिक्युरिटी परचेस करावं लागतं. अँड दॅट कॅरिंग अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, त्याच्यामध्ये खूप सारा रेट जो असतो फिक्स असतो. त्याच्यानंतर दुसरं जे आहे त्याला आपण म्हणूया इंडस्ट्रियल सिक्युरिटीज मार्केट. इंडस्ट्रियल सिक्युरिटीज मार्केटमध्ये ज्या इंडस्ट्रीच्या सिक्युरिटी, ज्याला आपण म्हणतो का, तुम्ही जॉईंट स्टॉक कंपनीमध्ये पाहिलंय, कंपनी फॉर्मेशन झाली जॉईंट स्टॉक कंपनी, तर त्या सिक्युरिटी डिबेंचर बॉन्ड इश्यू करते, क्लिअर. जर एखादा नवीन पहिल्यांदा सिक्युरिटी इश्यू करत असेल, त्याला आपण म्हणूया दॅट इक्विटी शेअर्स, क्लिअर, तर त्याला काय म्हणायचं, न्यू इश्यू मार्केट, पहिल्यांदा इश्यू करते. आणि तीच मी समजा आयपीओ, हा तेच देते, तेच इनिशियल पब्लिक ऑफर, तेच पुन्हा कंपनीनं मी समजा परचेस केलाय शेअर, पण मला वाटलं नाही आता रिटर्न चांगला, मी तो सेल केला, तर ते दुसऱ्या मार्केटमध्ये गेला, त्याला आपण म्हणूया सेकंडरी मार्केट, की त्याला दुसरं नाव आहे ओल्ड इश्यू मार्केट, ठीक आहे. आणि ओल्ड इश्यू मार्केटमध्ये परत काय येतं, IFCI, ICICI, SFCI, पण IDBI, खूप साऱ्या बँक्स आहेत, UTI त्याच्यामध्ये, क्लिअर. दीज ऑल सॉरी काय सांगितलं मी, नाही पुढचं अगोदर सांगायला सुरुवात केली. दीज आर द इंडस्ट्रियल, एवढं एकच लक्षात ठेवा, न्यू मार्केट आणि ओल्ड मार्केट असं त्याच्यामध्ये आहे, क्लिअर. सो दीज आर कम टू द इंडस्ट्रियल सिक्युरिटीज मार्केट. वन इज द एक्झिस्टेड, एक पहिल्या न्यू शेअर्स, डिबेंचर बॉन्ड, आणि जे ऑलरेडी आहेत त्याला दुसरी सेकंडरी मार्केट, त्याला आपण इंडस्ट्रियल सिक्युरिटी. दुसरा तिसरा डेव्हलपमेंट फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन्स, DFHI ज्याला आपण म्हणूया. अंडर DFHI is what is come there, just I told you. Under that, development and financial institutions here providing medium term and long term financial assistance that private sectors. They are the including that all financial corporations. आता म्हणजे तुम्हाला सांगितलं IFCI किंवा ना त्याला काय म्हणतो इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट बँक असेल किंवा एक्सपोर्ट अँड इम्पोर्ट बँक ज्याला आपण एक्झिम म्हणतो, क्लिअर. UTI आहे, दीज आर ऑल्सो प्लेयर्स. हे सगळे प्लेयर्स आहेत, फोर मेन प्लेयर्स आहेत. आणि लास्ट आहे फायनान्शियल इंटरमिडियरीज. That financial intermediaries are the organizations that is the between the helps to the investors and the borrowers that meeting the financial objective of the both parties, clear. मग ते मर्चंट बँक्स असतील, म्युच्युअल फंड्स असतील किंवा लिजिंग फायनान्स किंवा व्हेंचर कॅपिटल एक्सेट्रा, देज ऑल आर टू कम, क्लिअर. असं हे जनरल स्ट्रक्चर आहे, म्हणजे थोडस सिम्पल स्ट्रक्चर आहे. कशापेक्षा, त्याच्यापेक्षा जे ऑलरेडी पाहिलं होतं की नाही मनी मार्केटचा. ऍज कम्पेअर टू द मनी मार्केट, दिस इज व्हेरी सिम्पल स्ट्रक्चर, क्लिअर, ऑन आवर स्क्रीन. आता मी जे तुम्हाला सांगितलं ते हेच. गव्हर्नमेंट सिक्युरिटीज किंवा त्याला yield agent मार्केट म्हणतो, जिथे गव्हर्नमेंटच्या सिक्युरिटीचं सेल केला होता आरबीआयच्या थ्रू. इंडस्ट्रियल सिक्युरिटीज मार्केट, इंडस्ट्रियल सिक्युरिटी कोणत्या, इंडस्ट्रीला साठी जर लोन लागलं तर ते काय करतात, पहिल्यांदा ज्यावेळेस कंपनी मार्केटमध्ये येते तर ती इश्यू करते शेअर, त्याला आपण म्हणतो न्यू इश्यू मार्केट. तोच शेअर्स आहे, परत
एकदा मी घेतला दुसऱ्याला सेल केला तर ते काय झालं, ओल्ड इश्यू मार्केट ज्याला आपण म्हणतो स्टॉक एक्सचेंज, माहिती आहे तुम्हाला सगळं. डेव्हलपमेंट फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन, दिस इज द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टंट प्लेयर इन द कॅपिटल मार्केट. दिस इज अंडर कम टू द IFCI, ICI, ASFC, IDBI, IIBI and Unit Trust of India. These types of instruments here. And last one are the prime player in this market, and that the financial intermediaries are come to their merchant banks, mutual funds, leasing companies, venture capital companies and other financial institutions. एवढंच स्ट्रक्चर आहे याच्यामध्ये. आर यू अंडरस्टँड दॅट ऑल? समजतंय का सगळ्यांना? खूप सिंपल स्ट्रक्चर मी तुमच्या स्क्रीनवर दाखवलं आहे. Yes, please reply me. Hello. Ever have role of the money market at the same role like capital market? फक्त ही मार्केट लॉंग टर्म एवढाच फरक आहे त्याच्यामध्ये. क्लिअर? जसं आपण पाहिला मनी मार्केट तसा याचा पण रोल आहे. मनी आता कॅपिटल मार्केट काय करतं? मोबिलायझिंग लॉंग टर्म सेव्हिंग्स, तुमच्याकडे असणाऱ्या ज्या सेव्हिंग्स आहेत, क्लिअर, जे तुम्ही इन्व्हेस्टमेंट केले, सेव्हिंग केले असते, दॅट there are the increasing demand for the investment funds to the industrial organizations and government also. म्हणजे तुमची सेव्हिंग फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन्स कॅरी करतात आणि फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन्स त्या पुढे बिझनेस मध्ये इन्व्हेस्टमेंट करतात. That capital markets are really help to the saving from various sections of the population through the sales of securities and all. आणि त्याचा खूप मोठा रोल आहे कॅपिटल मार्केट मधला इंडियातले. वी कॅनॉट बी डिनाय अँड दिस इज द रियालिटी, राईट? सो दिस इज ऑल्सो वर्क टू हियर बाय द कॅपिटल मार्केट. प्रोव्हाइड्स इक्विटी कॅपिटल, मोस्ट इम्पॉर्टंट. कॅपिटल मार्केट दॅट प्रोव्हाइडिंग टू द इक्विटी मार्केट और शेअर कॅपिटल, हे कोणासाठी? ज्यावेळेस आपण पाहिलं की नाही प्लेयर्स, ज्यावेळेस एखादी कंपनी नवीन येते त्यावेळेस त्याला फंडची गरज असते, ते सिक्युरिटी इश्यू करतो, आपण म्हणतो डिबेंचर्स, बॉन्ड, प्रेफरन्स काय असेल ते सगळं ते तो पहिल्यांदा इश्यू करतो, त्यावेळेस त्याची ती नीड फुलफिल होते. किती महत्वाचं मार्केट आहे. आणि ते एखादी कंपनी 365 डेज मध्ये एस्टॅब्लिश होऊ शकत नाही, त्याला लॉंग टर्म कॅपिटल लागतं. ठीक आहे. आता रोडचे कन्स्ट्रक्शन चालतं, ह्या मोठ्या मोठ्या कंपन्या असतात, त्याचे लोक काय करतात, आता ही कंपनी असतात रोड सारखे कंपनी जे तयार करायला घेते, त्या मोठ्या कंपन्या असतात, दे आर द रिक्वायर लॉंग टर्म. आता काय रोड काय एक दोन वर्षात सुरू होतो जातो, 3-4 वर्षासाठी लागतं कॅपिटल. मग त्या आत्ता सेल करतात. जी लोक आहेत त्यांना माहिती असतं की टोल सुरू झाला कंपनीचा की आपले रिटर्न सुरू होणार आहेत. यू अंडरस्टँड? सो दे आर द इन्व्हेस्ट इन दॅट कॅपिटल. सो इट इज प्रोव्हाइड टू द इक्विटी कॅपिटल. त्याचे सध्या रोड तयार करायचं काम आहे, पण त्यावेळेस त्या कंपनीला जे तयार होतं ते इक्विटी कॅपिटल प्रोव्हाइड करायचं काम हे करतं. ऑपरेशनल एफिशियन्सी, this is one more important role of this market. Role of capital market is there, whether you observing it is capital market helps to the achieving that operational efficiency by lowering transaction cost or also simplifying transactions and procedures, lowering settlement timing and purchase and sales of stocks. It is very easy. Money market सारखं खूप सारं लॉंग लेंदी याच्यामध्ये नाहीये. It is very easy to them. Clear? Next one is there quick valuation. Capital market also काय करताय? It is very fair and quick value of both equity shares and debenture debts and bonds. Clear? की खूप सारा लगेच इझी ते प्रोसेस होते, तो एक बेनिफिट आहे त्या मार्केटचा. हे मार्केट कॅपिटल ह्याला जर कमी कम्पेअर केला मनी मार्केटला तर थोडंसं इंटिग्रेटेड आहे. का? इट इज लीड्स टू द इंटिग्रेशन अमंग द रिअल अँड फायनान्शियल सेक्टर. इक्विटी असेल, डेप्ट इन्स्ट्रुमेंट्स असेल, किंवा गव्हर्नमेंट किंवा प्रायव्हेट सेक्टर असेल, किंवा डोमेस्टिक किंवा एक्सटर्नल फंड्स असतील, त्याच्यामध्ये थोडंसं काय म्हणू, इट इज प्रॉपरली कनेक्टेड वन विथ अनदर. सो दॅट इज वन मोर इम्पॉर्टन्स बेनिफिट्स ऑफ द सच importance of that market. So these all here are the role of capital market in India. की हा इंडियाच्या कॅपिटल मार्केट मध्ये याचा रोल आहे. काही ड्रॉबॅक्स आहेत जसे आपण याच्या पाहिले होते मनी मार्केटचे. देयर इज ऑल्सो सम ड्रॉबॅक्स ऑफ दिस मार्केट. क्लियर? व्हॉट इज द ड्रॉबॅक्स और वी कॅन से द प्रॉब्लेम्स? हर्षद मेहता, केतन पारेख, आता सांगायला नको. ह्या बँकांनी किती लोकांना फसवलं, त्यांनी त्यात दाखवले, बरोबर आहे की नाही? बँकेतून ते लोन शॉर्ट टर्म साठी घ्यायचे, मार्केटमध्ये लावायचे, आणि हे बरेच दिवस कळायला किती वर्ष लागले त्यांना सुद्धा.
that fraud they not easily understand. So that increasing the number of frauds, हर्षद मेहता आणि केतन पारेख अशी हुशार डोक्याचे लोक जन्माला आली या मार्केटमध्ये. Second one is insider trading and price manipulation. That is, insider trading means that what is happened here, buying or selling of that securities, someone who access to that non-public information, त्याला आपण काय म्हणतो, विसरलो मी, पब्लिकला ओपन केली जात नाही इन्फॉर्मेशन, and that getting sometime personal benefit. पण अशा पण काय होत गेलं, मॅनिप्युलेशन ऑफ प्राइसेस, म्हणजे इंटरनल रेट्स वेगळे राहिले आणि आउटसाइडरला वेगळे राहिले. म्हणजे ज्याला माहिती आहे त्याला मार्केटचा माहिती होतं त्याला ते रेट्स कळतात, ज्यांना माहित नाही त्यासाठी अननोनच आहे. अशा वेळेस काय होणार, बाइंग अँड सेलिंग ऑफ दॅट शेअर्स, सर्टेन इंडिव्हिज्युअल्स अँड अदर्स आर द गेटिंग मोर बेनिफिट्स. म्हणजे ते ब्रोकर बऱ्याच वेळा त्यात बेनिफिट्स घेतात. म्हणजे ऍक्च्युअल त्या इन्स्ट्रुमेंटचा मार्केटमधला रेटच कळत नाही, ही सुद्धा एक फॅक्ट आहे कॅपिटल मार्केटची. Clear? So this is one more problems of this market. Inadequate debt instruments. आता इथे ते debt instrument आहे. Whatever have implemented the debt instrument in these markets, पण त्याच्यामध्ये bonds असतील, debentures असतील, that not matching trading debt securities to the narrow investor base. का? तर त्याच्यामध्ये काय होतं, आपण त्याला कॉस्ट, इश्युअन्स किंवा लॅक ऑफ ऍक्सेसिबिलिटी हे प्रॉब्लेम्स आहेत. ओके, लॉंग टर्म इंटरेस्ट काय स्मॉल काय म्हणतात त्याला, एंटरप्राइजेस वरती डिपेंड आहे, स्मॉल असेल किंवा मोठी, इट्स कॅन बी बिग. और दीज आर द रिअली प्रॉब्लेम्स टू देअर, अँड दिस इज वन ऑफ द चॅलेंज. डिक्लाइन द व्हॅल्यूम ऑफ ट्रेड. This is one more importance to hear, that regional stock exchange have witnessed to sharp decline in value of trade, because that investors, whether you see that generally, that trades and security are the premier stock exchange, like आपण जर तुम्ही मुंबईला गेलात तर BSE आणि नॅशनल लेवल नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज एक्सेट्रा. क्लियर? So yes, there can be seen that, and that is the one problem of this market. And last one problem is that lack of इन्फॉर्मेशनल इफिशियन्सी. आता हा तो खूप मोठा प्रॉब्लेम आपल्याला वाचून नाही झाला या मार्केट मधला, हा कधीच प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायला होत नाही, कारण की ती कन्फर्मेशन या सगळे प्रॉब्लेम्स याच्यामध्ये आहेत. आता या सगळ्याचा विचारून काही सजेशन्स पण आहेत, काही रिफॉर्म्स पुन्हा कॅपिटल मार्केटने स्वतःमध्ये काही मागच्या वर्षामध्ये केलेले आहेत. वी आर फोकस ऑन दॅट रिफॉर्म्स. मला सांगा, शेअर मार्केट कंट्रोल करण्यासाठी आता कोणती इन्स्टिट्यूशन आहे, तुम्हाला एक माहिती आहे त्यावेळी? दॅट इज द रिझन आय आस्क यू. Okay? Huh? Little bit no. Yes, very good. Securities Exchange Board of India. किंवा त्याला दुसरं नाव आहे वॉच डॉग. 1998 ला ती मार्केटमध्ये आणली, मार्केटमध्ये नाही सॉरी गव्हर्नमेंट एस्टॅब्लिश केली आणि त्यालाच पॉवर दिली नंतर 1992 ला. ते रेकग्नाइज केलं ती इन्स्टिट्यूशन अंडर द गव्हर्नमेंट कंट्रोल. क्लियर? सो एस्टॅब्लिशमेंट ऑफ सेबी. Next one is their importance to here, establishment of credit rating agencies. की शेअरच्या व्हॅल्यू क्रिसिल आणि केअर या दोन रेटिंग देतात. आपण तुम्ही मोबाईलला बघता का नाही, ऍप डाउनलोड केला रेट्स द्या म्हणता का नाही, तसं शेअर्स कोणत्या क्वालिटीचे चांगले आहेत इन्व्हेस्टरसाठी, त्याच्यासाठी क्रिसिल आणि केअर ह्या दोन नावाच्या इन्स्टिट्यूशन्स गव्हर्नमेंट ओपन केल्या की त्या सिक्युरिटीचं स्टँडर्डायझेशन करा, मग ती प्रायव्हेट असेल पब्लिक असेल काय पण असेल त्याचं. नेक्स्ट वन इज द इन्क्रीजिंग मर्चंट बँकिंग ऍक्टिव्हिटीज. बँकेच्या ऍक्टिव्हिटी वाढवल्या का, तर त्याच्याशिवाय कॅपिटल मार्केट ऍक्टिव्हच होऊ शकत नाही. डीलिंग कशी होणार आहे सगळ्याची. सो दिस इज ऍक्टिव्हिटीज रायझिंग बाय दॅट बँक्स अँड ऑल. Candid performance of Indian economy. At the same time, we never forget that share market progress, it is also connected to our development of India and all. So one more important reforms to their candid performance to the money market. Rising electronic transaction, ज्याला आपण म्हणतो डीमॅट, फिजिकल फॉर्म इंटू द कन्वर्टेड इंटू द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. मनी मार्केटची ही थोडीशी करेक्शन, काही करेक्शन तुम्हाला मनी मार्केटच्या याच्या थोड्याशा सेम वाटतील का, आहेत तसं काय नाही. ग्रोईंग म्युच्युअल फंड इंडस्ट्री आपण तिकडे पण पाहिलं होतं. ग्रोईंग स्टॉक एक्सचेंज हे सगळ्यात महत्वाचं आहे, कारण की कॅपिटल मार्केट हे मनी मार्केट सारखं नाही आहे, तर सेकंडरी मार्केटला लोक बरेचसे कनेक्ट आहेत, कारण की एक्झिस्टिंग शेअर डिबेंचर बॉन्ड इमिडिएटली या मार्केटमध्ये येतात. दिस कॉल स्टॉक एक्सचेंज. Investors protection growth
ऑफ डेरिव्हेटिव्ह ट्रान्झॅक्शन्स. की एकतर या मार्केटमध्ये अट्रॅक्ट करायचं असेल तर यू मस्ट बी गिव्ह द प्रोटेक्शन टू दॅट ऑल इन्व्हेस्टर्स. तर त्यांना प्रोटेक्शन भेटले तर तिथे लोक इन्व्हेस्टमेंट करतील तुमच्या मार्केटमध्ये. वेदर दे आर नॉट गिव्ह द प्रॉपर व्हॉट वी से दॅट protection and all, otherwise they never trust on your market. Clear? Insurance sector reforms. आपण पाहतो रिसेंटली आता गव्हर्नमेंटनं प्रायव्हेट सेक्टरला पण अलाउड केले काही सेक्टरमध्ये आणि कितीतरी इन्शुरन्स कंपन्या आल्या आता. गव्हर्नमेंटच्या वेगळ्या आहेत, प्रायव्हेटच्या वेगळ्या आहेत. येस, इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट विच आर ग्रोन अप द मार्केट. कमोडिटी ट्रेडिंग मार्केट इज ऑल्सो एस्टॅब्लिश इन देअर. नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज की जिथे रिस्क खूप कमी असते. That leading a stock is in India, established in 1992. Clear. Next one is there SBTS. SBTS means that computerized screen-based trading. Screen-based trading system that introduced the part of the what we say that modernization. DMAT. Global funds. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे काय केलं आता रिसेंटली की global funds in Indian companies are permitted through the American Depository Receipt, which is called ADR. And another one is that global depository receipt. This is called GDR. हा एक आपल्या इंडियन मार्केट मधला खूप मोठा बदल आपण रिसेंटली केलाय आणि महत्वाचे रिफॉर्म्स म्हणजे IEPF. IEPF means that is the Investor Education and Protection Fund, which is established in year 2001 that promote the investors awareness and protecting that interest in investors. Clear? So these all are the reforms taken initiative in the capital market. Clear? Are you understand that all? समजले सगळ्यांना? ओके. तर आपला इथं हा टॉपिक पण कंप्लीट झाला. पार्ट बी याचा खूप सोपा होता. राईट. टुडे वी स्टॉप हियर. So now I'm stop today here. Have a nice day. Bye. See you. Take care.